इस वक्त आप देख रहे हैं राजा बाजार मोड़ पे हूँ और इस वक्त जमाते उलमा हिंद की जानिब से इस तरह से एक प्रोटेस्ट जारी किया गया है। राजा बाजार से मौला अली तक जाएगा, ये कोलकाता के राजा बाजार मोड़ से मौला अली तक जाएगा। हालांकि धर्मतल्ला जाने की बात थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। और इस तरह से ये बता दूं कि ये एहतजाज जो है, जिन लोगों के नाम जो काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, उनको शामिल करना चाहिए। यही मुद्दा जो है बहुत बड़ी मुद्दा है, जो जेन्युइन है, जो जिंदा है, और उन्हें भी जो है उन्हें वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। इस बात पे जो है देख रहे हैं। और ये मैं बता दूं, सदीकुल्लाह चौधरी जो पूर्व मिनिस्टर थे टीएमसी के, उन्होंने और अभी जो है जो हिंद के जो सरबराह है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस तरह से उनके नेतृत्व में, उनके सरपरस्ती में इस तरह से ये विशाल रैली देखने को आ रहा है कि लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सदीकुल्लाह चौधरी साहब वहाँ पे बयान दे रहे हैं, चलिए उनसे रूबरू कराते हैं कि क्या वो बयान दे रहे हैं, देखने जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए। যে সমস্ত ভোটারদের নাম ডিলিট করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, কিন্তু राजा बाजार से सियालदा तक পর্যন্ত আমরা यहाँ 12:10 में जुलूस शुरू होगा, 1 बजे आखिर। धर्मतल्ला जाने की बात थी पहले, क्या परमिशन नहीं? कोर्ट ने परमिशन परमिशन नहीं। তারা আপিল করেছে, क्या कहना चाहे आवाम से, क्या? ছুটাছুটি করছে। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जो परमिशन चाहिए था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मौला अली तक। মৌলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে এই কলকাতার মাটি থেকে আমরা এই সরকারকে এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন করছি এবং জানতে চাইছি যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো কিন্তু সেখানে জাজ নাই কেন, আপনি উত্তর দেবেন। এবং তার সাথে সাথে আগামীতে যেন প্রত্যেক জেলায় জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, এই আবেদন জমিয়তের পক্ষ থেকে রাখছি। নচেত আগামীতে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করতে নামবো ইনশাআল্লাহ। मौलाना तैयब पश्चिम मेदिनीपुर আছেন, তৈয়ব সাহেব। আচ্ছা, বীরভূমের মৌলানা এজাজ, মৌলানা এজাজ বীরভূম জেলার সম্পাদক, হাফিজ আব্দুল রাজ্জাক কলকাতা সদর। জলদি जल्दी 2 मिनट आ जाइए। एसआईआर कोलकाता में 6:30 इधर आइए बस सामने बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान है कि हम सबके कायद हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के क़यादत में आज SIR में जो बहुत सारा नाम कटा था, उस सिलसिले में हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की जो कोशिश शुरू से रही और आज तक है, और जब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल नहीं होगा, हमारे कायद हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की ये कोशिश इंशाअल्लाह जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि हजरत मौलाना के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली और एक कुल्हन के साथ पूरे मगरबी बंगाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये सिर्फ इस शहर के अंदर हमने अपने आंखों से देखा कि एक वकीलों की जमात बनाई, और वकीलों की जमात बनाकर सिर्फ छोड़ नहीं दिया बेयारो मददगार, बल्कि उनको अपने साथ लेकर गाँव गाँव, कड़िया कड़िया, गिराम गिराम, बस्ती बस्ती जा जाकर जिनका नाम SIR से कटा था, ऐसे तमाम लोगों को बैठ कर लेकर सर जोड़कर किस तरीके से इनका नाम वापस आ जाए, इसके लिए ये सिलसिला जो शुरू किया हजरत मौलाना ने, जो अब तक जारी है। और ये जुलूस निकालने के सिलसिले में बहुत सारी जागशानी हुई, जो कलकत्ता पुलिस की तरफ से इजाजत न मिलने के बिना पर हजरत मौलाना ने कल पूरी कोशिश के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के भरोसे पर जब ये काम शुरू किया, तो हाई कोर्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत आबरू के साथ ये इजाजत मिली कि आज हम शहर कलकत्ता के कलम में, इसके दिल और जिगर के ऊपर हम राजा बाजार से लेकर, वैसे तो इरादा था धर्मतल्ला तक जाने के लिए, लेकिन जब हाई कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर मिला कि आप धर्मतल्ला नहीं जा सकते, हजरत मौलाना ने पूरी हाई कोर्ट का समर्थन किया, पुलिस वालों के भी पूरी समर्थन की, और कहा कि जैसा जो आपका हुक्म होगा हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। हम 40 साल से जमीयत उलमा की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं
और कलकत्ता के अंदर पूरी मगरबी बंगाल के आवाम के साथ हम हैं। जब भी मुसलमानों पर या इंसानों पर या किसी भी हमारे कौमी भाई पर किसी तरह का कोई मसाइल आया है, हम 40 साल से हम बंगाल के कौम के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को अल्लाह खूब सेहत अता फरमाए और हम सब के कायद बनकर आगे बढ़े और हम सब इनके साथ हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। मौलाना हुसैनुद्दीन साहेब, হুগলি সভাপতি মৌলানা হুসैनुদ্दीन সাহেব কোথায় ছিল? এখন দেখলাম মুফতি, আচ্ছা মুফতি ফখরুদ্দিন, মুফতি ইব্রাহিম সাহেব পশ্চিম মেদিনীপুর, উনি আসছেন ওখানে দেখলাম, আসছেন মুফতি ইব্রাহিম সাহেব। আচ্ছা আচ্ছা, নদিয়া জেলার মুফতি ইসহাক সাহেব সভাপতি, আসুন আসুন অল্প দুঃখ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ভাই, একটা কথা আমরা জানি যে অন্যায় কথা, অন্যায় কাজ, অন্যায় যে কোনো জিনিস সেটা চিরকালই অন্যায়, কিন্তু অন্যায় প্রতিবাদ করা কখনো অন্যায় নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকা, এটা অন্যায়। আজ ভাবুন, আজকে ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের বুকে 27 লক্ষ মানুষ যাদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই, সে যেন বেসাহারা হয়ে রয়েছে। তার আত্মীয় স্বজন বলতে হাই হাই করতে, কি করবে, কিছু করাই নেই। কোন দল, কোন পার্টি, কোন সংস্কার কিছুই করছে না। ট্রাইব্যুনাল নামমাত্র মানে তৈরি হয়েছে, সেখানে এসি ঘর রয়েছে, কুকুর শুয়ে গেছে, কোনো বিচার নেই, কোনো কিছুই নয়। এই মানুষগুলোর উপায় কি হবে? আজ তারা সিদ্ধগোলা চৌধুরীর নামে আন্দোলন চায়, নানা রকম গালিগালাজ করতে থাকে। বড় দুঃখের বিষয়, আজ সাইডে করি সে মূল্যবান অবস্থায় ছুটছে, তাতে সাহায্যে মানুষ স্বার্থে, কল্যাণের স্বার্থে, ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে তার পাশে দাঁড়ানো, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আজকে আমি জানি 90 সাল থেকে জমিয়তের ভিতরে আমি আছি। আমি এমন বড় দিন দেখি যে জমিয়তের পদক্ষেপ নিয়েছে, সেখান থেকে পিছাতে হবে। ইনশাআল্লাহ এখানেও আমরা এই 27 লক্ষ মানুষের তার নিশ্চয়ই একটা রাস্তা বার হবে, এই আশা করি আমরা পথে নেমেছি। যতদিন প্রদেশ করানো হবে ততদিন আন্দোলন চলতে থাকবে এই যে আমরা স্লোগান দেব, আমাদের বাইরে কেউ স্লোগান দেবেন। সৈয়দ নফিরুল ইসলাম সাহেব, অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট, সৈয়দ নফিরুল ইসলাম সাহেব आइए। मुफ्ती अब्दुल सलाम एरपुर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मेरे बंगाल वासियों को बहुत बड़ा मौका है। 27 लाख नाम जो बंगाल के सरजमी पे SIR के जरिए से रेत दिए गए थे, मिटा दिए गए थे, उन नामों को आबाद करने के लिए एक एहतजाज, एक रैली का इनकार किया गया जमायत उलमा हिंद के जानिब से। और ये किसी एक मजहब की बात नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने जब वो लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने कहीं पे ये नहीं लिखा कि सारे जहां से अच्छा मक्का हमारा, सारे जहां से अच्छा मदीना हमारा। उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तानी हकूक और संविधान के दायरे में रहकर ये एहतजाज का इनकार किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत हम लोग इसका पालन करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से ये गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द जो अपीलेट ट्राइब्यूनल का सजावट हुआ था, जहां आज ऑफिस तो है लेकिन सुनवाई करने के लिए वहां जजेस नहीं है, हर जिला में उनकी अपॉइंटमेंट हो ताकि इन तमाम डिलीटेड वोटर के साथ न्याय हो सके। बस यही कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ছোটন দাস বন্দি মুক্তি কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রথমেই বলবো যে আজকে যারা এসছেন খুব কষ্টের মধ্যেই এসছেন, টাইম পাল্টে দেওয়া হয়েছে। যারা এসছেন তাদের সকলকে আমি সালাম জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে দাবি করছি আমরা যে প্রত্যেক ভোটারের নাম তালিকায় ভুক্ত করতে হবে, এটা কোনো ব্যক্তি ভোটারের দাবি নয়। গণতন্ত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ নাগরিক ভোট দিতে পারলেন না, এটা গণতন্ত্রের দুর্বলতা। আজকের এই মিছিল
আজকের এই দাবি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। এই লড়াই ভারতবর্ষের সংবিধান আমাদের যে ভোটাধিকার দিয়েছে, যে ভোটাধিকার একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন কেড়ে নিয়েছে, সেই সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই, এই লড়াই আমরা শুরু করেছি এবং না জেতা পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই চলবে। এবং জেনে রাখুন, আগামী দিনে যারাই ভারতবর্ষের সংবিধানের উপর আক্রমণ করেছে, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করেছে, তারা পরাজিত হয়েছে। ভারতবর্ষের তারা পরাজিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শক্তির জয় এবং সংবিধানের জয়। যারা সংবিধানকে অমান্য করছে তাদের পরাজয়, দুটোই সুনিশ্চিত। ধন্যবাদ। কারি জাইনুল আবেদিন সাহেব, দক্ষিণ দিনাজপুরের সভাপতি, অনুরোধ করবো দোয়া কথা বলতে। সম্মানীয় বন্ধুগণ, আমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে এসেছি চৌধুরী সাহেবের এই পথসভায় এবং মিছিলে। আমি জানি এবং যতটুকু জানা আছে যে 27 লক্ষ ভোট কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনুরোধ করব অতি তাড়াতাড়ি 27 লক্ষ ভোটের ব্যবস্থা অতি তাড়াতাড়ি করা হোক। তোর সঙ্গে আমার জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর প্রায় 1.5 লক্ষ ভোট বাতিল হয়ে আছে, সেগুলোরও যেন ব্যবস্থা করা হয়। এতটুকুই কথা বললাম সংক্ষিপ্ত হিসেবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করলাম। মুস্তাফিজুর রহমান, অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট। মুস্তাফিজুর রহমান, মুস্তাফিজুর রহমান, আসো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা হাইকোর্টের অর্ডারে খুশি, কিন্তু আমি খুশি নই। যতক্ষণ পর্যন্ত 27 লাখ ভোটে ডিলিট হয়েছে, ওনাদের নাম যতক্ষণ উঠছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খুশি নই। এবং আপনাদের আমরা সঙ্গে থাকার জন্য আহ্বান জানাবো। জামাত এবং জামায়াত দুটো এক জিনিস নয়। জামায়াতে উলামা হিন্দ 1919 সালে এটা তৈরি হয়েছে, এস্টাবলিশ হয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে। খিলাফত আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এনাদের অনেক যোগাযোগ। তো আমরা আজকের দিনের সংগঠন নয়, আমরা অনেক পুরানো দিনের সংগঠন। আজকে আমি রাজ্য সরকারকে বলবো, ইলেকশন কমিশনারকে বলবো, আইন মেনে আপনারা কাজ করেন। রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টে 24 নম্বর সেকশনে বলেছে যে আপিল করার অধিকার আছে। যারা আপিল করে যেরকম হিয়ারিং করার জন্য আবেদন করব। মুফতি আব্দুল সালাম, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কমিটি। কোথায় মুফতি আব্দুল সালাম? মেদিনীপুরে মৌলানা আব্দুল সাহেব আছে, মৌলানা ফখরুদ্দিন হুগলি। এখন তো দেখলাম মানে কোথায় সব ঢুকে গেছে। ঠিক আছে, ধীরে ধীরে যাবে। আইয়ে বাউদ্দিন, তুমি এসো, স্লোগান দাও। তুমি এসো, মাইক কোথায়? চলো এখানে স্লোগান দাও। और ये आप देख रहे हैं 12:10 का टाइम था। 12 बजे का जो था, राजा बाजार से ये जो है अरे स्लोगान दीदी क्यों? ये एहतजाजी जुलूस जो है मौला अली तक जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए 27 लाख वोटर जो डिलीट किया गया है, उन्हें वापस लाया जाए, इस तरह के देख पा रहे हैं आप। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है सेव वोटर्स, सेव डेमोक्रेसी एंड स्टॉप अनफेयर SIR। इस तरह से आप देख रहे हैं तमाम स्लोगन आपको देखो। 27 लाख नेम्स, 27 लाख फीचर्स, नोटिस, हायरिंग, फेयर डिसीजन। इस तरह से आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा बाजार की सरजमीन से ये राजा बाजार देख पा रहे हैं आप। तमाम तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ से वहां तक जहां तक मेरी कैमरे की नजर जा रही है, वो आप देख सकते हैं। तमाम जमीयत उलमा इनकी जानिब से ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है लोग राजा बाजार मोड़ पे हैं, और ये जो है राजा बाजार से चलकर ये लोग
जो है जाएंगे मौला अली तक। हालांकि धर्मदल्ला जाने की बात थी, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया इनको। जी, कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया इनको, इस वजह कर जो है अब जो है मौला अली तक जाएंगे। ये देख पा रहे, तमाम तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये काफ़ी तादाद में लोग यहाँ डेमोक्रेसी बेगिन विथ एवरी वोट, ये देखिए हाथों में स्लोगन लिए खड़े हैं। और ये देखिए इस तरह से जो है तस्वीरों को दिखा दूं आपको। और यहाँ से अब ये काफिला जो है मौला अली तक उद्देश्य गणतंत्र निकलेगा। और ये देख रहे हैं যে পরিস্থিতি कुछ তৈরি করা वक्ता হয়েছে जो है वो मौजूद है। 27 লক্ষ মানুষ শুধু নয়, 60 লক্ষ মানুষ একটি পরিবারের কেউ ভোট হারা আবার কেউ ভোটার। এই 60 লক্ষ মানুষ যদি ভোট থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তো আমার মনে হয় কয়েক কোটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা বিচলিত, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চিন্তিত। তাই জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের মতো সংগঠন যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, তারা দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং স্বাধীনতার পরে সেই সংগঠন সমাজ গঠনের জন্য, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। আজ আবার আমরা যখন লক্ষ্য করছি একটা একটা করে নাগরিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত চলছে একটা পক্ষ থেকে, আমরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আমরা দেখতে চাই তাদের কতটুকু শক্তি। আমরা দেখতে চাই ভারতের নাগরিকদের প্রত্যেকটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার, ন্যায্য নাগরিকত্বের অধিকার, ভোটের অধিকার কিভাবে তারা কেড়ে নিতে পারে, তার জন্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ আজ ময়দানে নেমেছে। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ 100 বছরের ইতিহাস গড়েছে, আজও জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ আছে এবং থাকবে। আমরা ন্যায্য অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য আদায় করে একদিন আমরা সফলতা এনে দেব ভারতবর্ষের মাটিতে। এই সামান্য কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। মুফতি ইব্রাহিম সাহেব পূর্ব না পশ্চিম? দুটো মাঝখানে আছেন পশ্চিমে, কিন্তু পূর্বের বর্ডারে। প্রসিদ্ধ মাদ্রাসার তিনি মুহাদ্দিস এবং জমিয়ত রাবেতা কমিটির অন্যতম। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখানে একত্রিত হয়েছি। হযরতকে যেটা বলবো সেটা হলো, আন্দোলন তো করতেই হবে, কিন্তু এই আন্দোলন যেন স্টপ বন্ধ না হয়। আমরা কাল থেকেই নির্বাচন কমিশন রয়েছে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে না দিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদেরকে ছাড়বো না, তাদেরকে আমরা বন্ধ করে রাখবো। ওই নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ, সরকার ব্যর্থ, এই নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে যারা সত্যকারের দেশ চালাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একত্রিত হয়ে নির্বাচন কমিশন আমরা নতুন পথ দেখাবো। আমাদেরকে সেই রকম রাস্তায় নামতে হবে, আমাদের এই আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লাখো কোটি প্রশংসা, হামদ, সানা, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ ও সালাম পেশ করে হাদিস শরীফের একটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল খালকু ইয়ালুল্লাহ ফাহাব্বুল খালকি মান আহসানা ইলা ইয়ালিহি আও কামা ক্বালা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষ হলো আল্লাহর পরিবার, সৃষ্টিজীব আল্লাহর পরিবার। যে ব্যক্তি ও বদ্ধর ওরা হলে দিয়েছে সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানুষের যে সেবা করে সে হলো আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশি প্রিয়। इंसान के दुख दर्द परेशानी में जो साथ देता है, प्यारे हबीब फरमाते हैं वो मखलूक में सबसे अच्छा है। जमीयत उलमा-ए-हिंद आज इस खिदमत को उल्ला बिछौना बनाया।
আমরা অতি দায়িত্বশীল সংগঠন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই আইনের পথে, নীতির পথে। আমরা ভালোবাসা দায়িত্ব দিই এবং পরস্পরের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ককে সুদৃঢ় করি। এটা হলো আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কাজ। এছাড়া প্রথম হলো মিসম্যাচ, নামের বানান, বয়সের বানান, একার ওকার, ই এ তার তফাৎ। তৃতীয় হলো অ্যাডজুডিকেশন, বিচারাধীন। থার্ড হলো যারা ডিলিট হয়েছে। 27 লক্ষ ভোটার বাদ। মনে হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় যিনি সিও আছেন তার করে এসে যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের মুখ পুড়ছে, ভারতবর্ষের মুখ পুড়ছে, সেটা তো একটা দিক। দ্বিতীয়, এই ভোটাররা যাবেন কোথায়, তাদের ফিউচার কি? এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছি 6.5 লক্ষ কলকাতার ভোটার দিলে 6,50,000 উত্তর দক্ষিণ মিলে। মুর্শিদাবাদে শুনলেন 4,52,000, মালদায় 4,30,000। আমরা চাইছি অবিলম্বে প্রথম দাবি, জোকায় যে ট্রাইব্যুনাল আছে বিচারপতি নিয়োগ করুন। হাত তুলে বলুন সমর্থন আছে না? জোকায় যে ট্রাইব্যুনাল আছে সেই ট্রাইব্যুনালে ইমিডিয়েট বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে বিচারপতি ঘর ছেড়ে চলে গেছে, মানুষ বিচার পাবে না। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে যে তারা অবিলম্বে 27 লক্ষ ভোটারের নিষ্পত্তি করবে। বিদেশি ভোটার ওটা আমাদের আলোচ্য নয়, দেশে থাকতেই হবে। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলছি, জেলায় জেলায় ট্রাইব্যুনাল হবে, করতে হবে। কেন কুচবিহারের মানুষ কলকাতায় আসবে? কেন দার্জিলিং এর মানুষ আসবে? কেন মালদার মানুষ কলকাতায় আসবে? কে তাদের খাওয়া পড়া দেবে? এটা আমাদের প্রত্যেক জেলায় বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে, তবেই সুরাহা পাওয়া যাবে। এছাড়া আমরা আজকে যেহেতু ওই মাথায় বক্তব্য রাখার অনুমতি হাইকোর্ট দেয়নি, এখানে আমরা বক্তব্য রেখে প্রমাণ করব আইনের পথ আমরা কিভাবে চলতে পারি। আমাদের বক্তব্য, যদি সিও চিফ ইলেকটরাল অফিসার বা দিল্লি নির্বাচন কমিশন কর্ণপাত না করে আমরা জেল ভরো আন্দোলন করব। হাত তুলে বলুন। আমরা আলটিমেটাম দেবো গভর্নমেন্টকে। আর জেলায় জেলায় প্রথমে কর্মী সভা হবে না, হবে না, তারপরে পথসভা, তারপরে জনসভা আমরা করব। আমার মা আপনার মা সমান। 33 থেকে 35 বছরের যুবতী মায়েদের ভোটার তালিকায় নাম নেই। এই মায়েরা কোথায় যাবে? তারা বেকায়দায় পড়লে মায়েদের ইচ্ছাধারীর দায়িত্ব কে নেবে? পথে বসেই দিয়েছে, এটা চলতে পারে না। একইভাবে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করবে। কলকাতার চিফ জাস্টিস মহাশয়কে বলবো, দয়া করে 27 লক্ষ ভোটারের দিকে তাকিয়ে দেখো। আজকের যে সিনারি দেখছেন জেলায় জেলায় সেম সিনারি। আমরা রাস্তায় দাঁড়াবো, পিছনে ভলেন্টিয়ার যারা আছো, পিছনের ভলেন্টিয়ার
একটার আগে এই রাস্তা খুলবে না, একটার আগে এই রাস্তা খুলবে না, এটা কোর্টের ওয়ার্ডার। একটা বাজবে আপনারা সরে দাঁড়াবেন, একটা পর্যন্ত কোনো গাড়ি ঘোড়া যাবে না। আমাদের এসআইয়ের কারণে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না, নাম নেই, চাকরিতে সমস্যা, বিদেশ যাত্রায় সমস্যা, পাসপোর্টের সমস্যা। এই সমস্যা কে মেটাবে? এটা কোনো কাস্ট কমিউনিটি নয়, মানুষের অভাব। আমরা খুশি হতাম যদি সরকার বলতো আছে, আমাদের অফিসে প্রায় 5,000 ফাইল পড়ে আছে, হাইকোর্টে শত শত হাজার হাজার ফাইল। সরকার বলে না কোন জেলায়, বলুক কোন জেলায় কত, ক্লিয়ার। মনে হচ্ছে মা বাবা নেই, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এরা জলে ভেসে এসেছে। এটা হবে না। আমরা লক্ষ্য করছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বৈরাচারী পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এটা আমি আপনাদের বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। কণ্ঠরোধ করা যাবে না, গণতন্ত্রকে হত্যা করা যাবে না, ভারতের সংবিধানকে কলুষিত করা যাবে না। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমাদের চিনতে পারে না পারে এটা আমাদের কিছু নয়। আমরা সময় বলবো আমরা কে এবং কারা, সময় বলবো, সময় বলবে আমরা কে এবং কারা। আমাদের ছাত্রছাত্রীর সমস্যা, নবনের সমস্যা, এডুকেশনের সমস্যা, একইভাবে উপার্জনের সমস্যা, সব জড়িয়ে আছে। এর নিষ্পত্তি হতে হবে। আরেকটা আমাদের বিষয় সেন্সাস 2027, বাংলায় 38,000 গ্রাম এবং প্রায় হ্যালো ওখানে আছে, ওখানে পিছনে পিছনে দাও প্রায় 79 থেকে 80% মানুষের বাস গ্রামে। 79 থেকে 80% মানুষের বাস গ্রামে। কেউ জানে সেন্সাস হচ্ছে? এখানে পুলিশ বন্ধুদের বলবো আপনার পাড়ার লোক জানে, আপনার পরিবার জানে, কেউ জানে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আপনার ওটা হলো স্বরাষ্ট্র বিভাগ, তারা টাকা দিচ্ছেন, রাজ্য সরকার ইমপ্লিমেন্ট করছে। আমরা কাগজ ছেপেছি ফ্রি অফ কস্ট। আমি গিয়েছিলাম দোলানা অফিসে, তারা বললেন আপনারা ছাপতে পারেন। 13 দফা প্রশ্ন পূরণ করতে হবে, আগে থেকে ঠিক করে দেয়। এবং আমরা সময় চেয়েছি আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, পুজোর কতদিন বাদ, বড় পুজো, 4 মাস সময়।